तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चेनल में। तो आजना विडियो में आपणे छे भारत में प्रथम जे 2025 में जे प्रथम जे बन्या छे अथवा तो जे नवी घटनाओं बनी है प्रथम तेना विषे आपणे आ विडियो में जोवाना छीए। तो विडियो में छे शरूआत थी अंत सुधी अवश्य बन्या रहेजो। तो चलो विडियोनी शरूआत करिए। तो पहलो प्रश्न है कि भारतनो प्रथम वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है ते कयो छे? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी वात करिए तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन बी आवशे। जे नवो पंबन ब्रिज है जे बन्यो छे ते भारतनो प्रथम वर्टिकल जे लिफ्ट रेलवे ब्रिज रहेलो छे। त्यारबाद बीजो प्रश्न आपणे जोईए तो भारतनी प्रथम नाइट सफारी कुकरेल क्यां बनाववामां आवशे? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी वात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश खाते छे। मित्रों आ नाइट सफारी है जे कुकरेल बनाववामां आवशे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो मार्च 2025 में देशना प्रथम स्वदेशी MRI मशीननुं परीक्षण क्यां शरू थशे? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी वात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन ए एम्स दिल्ली खाते छे आ जे स्वदेशी MRI मशीन है तेनुं परीक्षण करवामां आवशे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो कई मेट्रो रेलवे सेवा देशनी प्रथम मेट्रो कॉरिडोर शरू करवा जई रही है? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी आपणे वात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन बी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है ते प्रथम मेट्रो कॉरिडोर है ते शरू करवा जई रही है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनावनार प्रथम भारतीय कोण बन्यु छे? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी वात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन सी आवशे विराट कोहली है ते प्रथम जे छे खेलाड़ी बन्यो छे जेणे T20 में 13,000 रन बनाव्या होय। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि कई कंपनी 2025 में भारतनी प्रथम यूनिकॉर्न बनी है? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी वात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन ए जस्पे है ते भारतनी 2025 प्रथम यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो क्या शहर में IIM अमदावादे एप्रिल 2025 में तेनुं प्रथम आंतरराष्ट्रीय केम्पस खोलवानी जाहेरात करी है? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी वात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन बी दुबई खाते छे तेनुं प्रथम मित्रों छे जे छे केम्पस स्थापवानी जे छे जाहेरात करी है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशने छे तेना बजेट में अलग आबोहवा प्रकरणनो समावेश करनार प्रथम शहरी स्थानिक संस्था बनी है? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी वात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन ए आवशे अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तेमना बजेट में है आ आबोहवा प्रकरणनो समावेश कर्यो छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न जोईए तो क्या वाहन उत्पादके भारत में प्रथम वखत हाइड्रोजन पर चालती हेवी ड्यूटी ट्रकनी ट्रायल शुरू करी है? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी वात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन ए टाटा मोटर्से छे हाइड्रोजन पर चालता होय तेवी हेवी ड्यूटी ट्रकनी ट्रायल शुरू करी है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि भारतनी प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन क्या रूट पर दौड़शे? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी बात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन सी जींद अने सोनीपत जे छे ते रूट पर छे भारतनी प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन दौड़वानी है। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसे मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने समर्पित प्रथम मंदिरનું उद्घाटन क्या कर्યું છે? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी बात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन ए थाणे महाराष्ट्र खाते छे आ छत्रपति शिवाजी महाराजનું प्रथम मंदिरનું उद्घाटन कर्યું છે। त्यारबाद आगळનો प्रश्न है कि देशनी प्रथम जाहेर खानगी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट क्या स्थापवामां आवशे? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी बात करिए तो जवाब आवशे ऑप्शन बी इंदौर मध्य प्रदेश में है आ ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जे छे जाहेर अने खानगी भागीदारीथी छे स्थापवामां आवशे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि वेटलैंड कैटेगरीना न्यायपूर्ण उपयोग माटे वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर एवॉर्ड जीतनार प्रथम भारतीय कोण बन्या है? तो ऑप्शन आपेला है तेमांथी जवाबनी बात करिए तो जवाब आवशे आमां ऑप्शन ए आवशे
જયશ્રી વેંકટન્સ છે તે પ્રથમ ભારતીય બન્યા છે જેમને રામસર એવોર્ડ મળ્યો હોય. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઉત્તર ભારતનો પ્રથમ પરમાણુ પ્રોજેક્ટ ક્યાં સ્થાપિત થઈ રહ્યો છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, ગોરખપુર હરિયાણા ખાતે છે ઉત્તર ભારતનો પ્રથમ પરમાણુ પ્રોજેક્ટ સ્થાપિત થઈ રહ્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતનું પ્રથમ ફ્રોઝન ઝૂ ક્યાં સ્થાપવામાં આવ્યું છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, દાર્જિલિંગ પશ્ચિમ બંગાળમાં છે તે ભારતનું પ્રથમ છે જે ફ્રોઝન ઝૂ સ્થાપવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ કરનાર દેશનું બીજું રાજ્ય કયું બનશે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, ગુજરાત છે તે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ કરનાર બીજા નંબરનું રાજ્ય બનવાનું છે. પ્રથમ રાજ્ય પૂછવામાં આવે તો પ્રથમ રાજ્ય છે ઉત્તરાખંડ રાજ્ય છે જેમણે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ છે લાગુ કર્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો હુરુન ગ્લોબલ રીચ લિસ્ટ 2025માં ટોચની 10 અમીર મહિલાઓની યાદીમાં સામેલ થનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા કોણ બની છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, રોશની નાદાર છે તે છે આ ટોપ 10ની યાદીમાં છે સામેલ થનાર છે પ્રથમ ભારતીય બની છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ફ્રેડ ડેરિંગ્ટન એન્ડ માસ્ટર એવોર્ડ 2025થી સન્માનિત થનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ બન્યા છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, સુદર્શન પટનાયક છે જે છે આ એવોર્ડથી સન્માનિત થયા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે કયા રાજ્યમાં તિરુવલ્લર પ્રતિમા અને વિવેકાનંદ રોક મેમોરિયલને જોડતા સમુદ્ર પર બનેલા ભારતના પ્રથમ કાચના પુલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શનમાંથી તે છે ઓપ્શન એ આવશે, કન્યાકુમારી તમિલનાડુમાં છે આ ભારતનો પ્રથમ કાચના પુલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે 2025માં ભારતની પ્રથમ દરિયાકાંઠા અને વોટર બર્ડ સેન્સસનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, જામનગર ગુજરાતમાં છે જે દરિયાકાંઠા અને જે વોટર બર્ડના છે જે ગણતરીનું આયોજન અથવા તો સેન્સસનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતના પ્રથમ જનરેશન બીટા બાળકનો જન્મ કયા રાજ્યમાં થયો હતો? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, આઇઝોલ મિઝોરમમાં છે તે જનરેશન બીટાનું જે છે પ્રથમ બાળકનો જન્મ છે તે થયો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે કેન્દ્ર સરકાર અથવા તો રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ ભારતનું પ્રથમ ઓર્ગેનિક ફિશરીઝ ક્લસ્ટર શરૂ કર્યું છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, સિક્કિમ દ્વારા છે આ ઓર્ગેનિક ફિશરીઝ છે તે ક્લસ્ટર છે તેમના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતની પ્રથમ ખાનગી સેમિકન્ડક્ટર ઉત્પાદન સુવિધા કયા રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવી છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે, આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યમાં છે આ શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે બેંગલુરુ સ્થિત કયા સ્ટાર્ટઅપે છે ભારતની પ્રથમ એર ટેક્સી ઝીરોનું જે છે પ્રોટોટાઇપ લોન્ચ કર્યો છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, સરલા એવિએશન દ્વારા છે આ જે છે ભારતની પ્રથમ એર ટેક્સીનું જેનું નામ છે ઝીરો તેનો પ્રોટોટાઇપ લોન્ચ કર્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે જાન્યુઆરી 2025માં એઆઈ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા ભારતના પ્રથમ હિન્દી ગાયક અને મોડલ કોણ બન્યા છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી આવશે, માયા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનના છે એક્ઝિમ-4 મિશન પર જનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ બન્યા છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે, શુભાંશુ શુક્લા બન્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ભારતની પ્રથમ એઆઈ યુનિવર્સિટી છે તે કયા રાજ્યમાં સ્થપાશે?
તો ઓપ્શન આપેલા છે તેમાંથી જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, મહારાષ્ટ્રમાં છે આ ભારતની પ્રથમ AI યુનિવર્સિટી છે તે સ્થાપવામાં આવશે।